सर आवाज आहे ना सर? बोललं तरी येईल ना, है ना सुजल? हा सर आला. झालं बघा. So have you understood power producing devices, actually internal combustion engine, steam engine, gas turbines, okay, jet propulsion. So in aeroplanes, okay, jet propulsion is used and with which actually power is produced and you can drive your aeroplanes. Okay, nuclear power plants also we can use through which we can generate electricity. So these are the devices where power is produced. Thermal energy we are using. Okay, thermal energy will be converted into mechanical energy, and further that mechanical energy we are converting into electrical energy through which we can produce the power. So such devices we are calling them as power producing devices. Power absorbing devices, these are also actually applications of thermodynamics. So power absorbing devices, these are the compressors. Already we have seen, okay, pumps, compressors, refrigeration and air conditioning. घरामध्ये वापरला जाणारा आपला जो फ्रीज म्हणतो आपण, ठीक आहे, रेफ्रिजरेटर किंवा एअर कंडिशनिंग जर असेल तर तिकडे एसी आणि रेफ्रिजरेशन हे पॉवर कंझ्युम करणारे डिव्हाइसेस आहेत. ऍक्च्युअली इलेक्ट्रिसिटी इज युटिलाइज्ड अँड दॅट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर युटिलाइजिंग टू preserve our food in the fridge, okay, and sometimes if suppose in the room, if suppose you need, okay, cold air, and so air conditioning can be used. And in case of air conditioning also, what will be done? Electrical energy will be utilized to cool the temperature, to reduce the temperature of room, असं म्हणू आपण. So these are power producing devices. So have you understood difference between power producing and power absorbing devices? Or power absorbing devices are also called as power consuming devices. Okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So two applications of thermodynamics you can remember. These are the two applications. Number one is power producing devices and number two is power absorbing devices. That's it for आपण हे सगळं लिहून नाही देते बरोबर. नोट्स ऑलरेडी आय हॅव शेअर्ड. यू कॅन राईट इट, यू कॅन रीड इट. ओके, काय करणार बघा. जाऊया पुढे. Yes, sir. So macroscopic and microscopic views. Okay, these are the two types of views. Basically, if suppose you really want to study what is meant by thermodynamics, these are the two approaches or these are the two ways with which actually matter can be behavior of matter. Okay, behavior of matter can be classified or behavior of matter can be studied. समजतं का बघा? What is meant by matter? Hello. If any system you will be considering, so that system will have, okay, different types of molecules or atoms, बरोबर का बघा. And if suppose that a system you will be considering at microscopic level, it means if you will be considering molecules, atomic structure, then it is called as microscopic, which is also called as statistical thermodynamics. And macroscopic means what? Instead of we are not considering, okay, system at molecular level. And if suppose we are not considering system at molecular level, that study of thermodynamics we are calling it as macroscopic, which is also called as classical thermodynamics. So classical thermodynamics macroscopic, okay, view म्हणू आपण. These are the two views. Basically, these are the two views with which we can study thermodynamics in detail. And if you'll observe out of these two views, so I think in 12th standard you might have studied microscopic view, which we are calling it as statistical thermodynamics. मला वाटतं ते कुठलं होतं बघा. मोठा काहीतरी फॉर्म्युला होता बघा ना, स्क्वेअर रूट मध्ये व्ही स्क्वेअर, काय होतं ते आठवतं का? कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्रत्येक मॉलिक्युलचं एनर्जी त्याचं स्क्वेअर रूट काहीतरी काढून कसलं काय म्हणायचं त्याला स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स म्हणायचं. हॅलो. For each and every molecule, actually what we are doing, we are calculating, we are
मेकिंग कॅल्क्युलेशन्स, त्याच्यामुळे इकडे शब्द आला ना स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. अँड क्लासिकल मीन्स व्हॉट, ऍक्च्युअली वी आर नॉट स्टडिंग दी सिस्टम ऍट मॉलिक्युलर लेवल, इट इज कॉल्ड एज मॅक्रोस्कोपिक. समजलं का फरक दोन्हीमध्ये? दीज आर दी टू वेज विच ऍक्च्युअली thermodynamics can be classified, and behavior of matter can be studied and classified. Okay, hello, yes, इथे दिलं बघा. Yes, sir. Macroscopic means classical thermodynamics. A certain quantity of matter is considered without taking into account the event of occurring at molecular level. It means we are not considering matter at molecular level, in short. And if we are considering any system and without considering matter at molecular level, so that view is called as macroscopic view or classical thermodynamics. Macroscopic thermodynamics is only concerned with net effect of action of many molecules. So in the system, if suppose there are say 100 molecules, so we are not considering uh, each and every individual molecule. We are not studying each and every individual molecule at molecular level. Instead of it, what we are doing, togetherly or combined effect of all those 100 molecules we are considering. समजलं का? Hello, yes. Yes, sir. So let us try to understand macroscopic. Example for macroscopic view is pressure. If suppose you want to measure pressure of the system, for example, इकडे एक सिलेंडर असं समजा बरं का. थोडंसं डायग्राम येत नाही काढायला, समजून घ्या ना. This is the cylinder, and in this cylinder you will find okay gas, and that gas is with certain pressure. And if that pressure I wanted to measure, so I am measuring pressure of entire gas which is present in the cylinder. I cannot measure an pressure of each and every molecule. समजतंय का? हॅलो, त्याच्या आतमध्ये जे काही मॉलिक्युल्स आहेत त्या गॅसमध्ये, प्रत्येकाचं प्रेशर मी मोजू नाही शकत. प्रत्येकाचं प्रेशर मी मोजू शकत नाही. In such cases, what we are doing, so macroscopic view we are using. Instead of measuring pressure of each and every individual molecule, we can collectively study and collectively we can measure pressure of molecule, all molecules म्हणू आपण. तर ते प्रेशर एक एक्झाम्पल आहे. Similarly, if suppose you will be considering one bucket, and in the bucket there is water, and if I want to measure temperature, so how we are measuring temperature of water which is present in the bucket? Hello, सांगा. Simply we are putting thermometer, and with the help of thermometer we are measuring the temperature of water. प्रत्येक मॉलिक्युलचं, त्या वॉटर मधल्या प्रत्येक मॉलिक्युलचं टेम्परेचर मोजतो का आपण? हॅलो, No, sir. हा, फक्त तिकडे थर्मोमीटर टाकतो आपण इकडे, आणि ते जे काही टेम्परेचर दाखवतो ते सगळ्या पाण्याचं टेम्परेचर असं समजतो आपण. सो टू एक्झाम्पल्स यू कॅन remember for macroscopic view where pressure and temperature, okay, pressure and temperature, these are the two examples when you want to measure pressure of the system, when you want to measure temperature of the system. So pressure and temperature we are measuring of the system without considering at okay molecular level. We are finding okay it's combined effect. So combined effect will be giving us pressure of the system and temperature of the system. समजलं का? हॅलो, ओके, हॅलो हॅलो हॅलो, Yes, sir. हा, आवाज येतोय का हो क्लिअर? हॅलो, Yes, sir. हा, ठीक आहे. Yes, sir. The quantities okay specified can be measured and perceived by our senses. आपल्याला ते सेन्स होतात बरं का. प्रेशर मग असेल, टेम्परेचर असेल, व्हेलॉसिटी असेल. सो दीज आर दी एक्झाम्पल्स, ओके, दीज आर दी प्रॉपर्टीज म्हणून. दीज आर दी, पुढे आहे आपल्याला प्रॉपर्टी म्हणजे काय असते वगैरे, पण आता तेवढ्या पुरतं समजून घ्या ना. प्रेशर, टेम्परेचर, व्हेलॉसिटी, दीज आर दी प्रॉपर्टीज, अँड दीज प्रॉपर्टीज we can consider okay to measure all these properties. We are observing macroscopic view which is called as classical thermodynamics. समजलं काय? हॅलो, जाऊया पुढे. हॅलो, आवाज नाही येत आहे. Yes, sir. हा, so second sir. is
सेकंड इज मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू, ज्याला आपण स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स म्हणतोय ना. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड हिअर व्हॉट वी आर डुईंग. सो मॅटर इज कन्सिडर्ड इफ एनी सिस्टम वी आर कन्सिडरिंग, सो सिस्टम विल हॅव मॅटर. मॅटर म्हणजे काय हो थोडक्यात? ऑब्जेक्ट विल हॅव दी मास. मास म्हणजेच मॅटर, बरोबर का? हॅलो, 12वी आठवतं का बघा थोडं. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. So in the system, any object or anything you are considering, it is made up of molecules, and that will have certain mass, and that we are calling it as matter. So matter is considered as to be composed of molecules. म्हणजे matter जो काही आहे तो molecules ने बनलेला आहे, and if it is a gas, its behavior is described by summing up the behavior of each molecule. जर मॅटर तुमचा गॅसच्या फॉर्म मध्ये असेल, गॅसियस स्टेट मध्ये असेल, ठीक आहे, त्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे की मॉलिक्युल्स, त्या गॅसमध्ये मॉलिक्युल्स असणार आहेत. मग त्या मॉलिक्युल्स, प्रत्येक मॉलिक्युलचा स्टडी केला जाणार आहे. त्या प्रत्येक मॉलिक्युलचा स्टडी करून जे काही त्याची समेशन किंवा ऍव्हरेज येणार आहे, आणि त्यावरून त्याचं बिहेवियर आपण ठरवणार आहे त्या सिस्टमचं. असा जर स्टडी करत असेल तर त्याला आपण मायक्रोस्कोपिक म्हणतोय, मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू आहे. आणि त्याला दुसरं नाव काय आहे तर स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, where each and every individual molecule we are studying, its behavior also we are studying, and at the end what we are doing, we are summarizing, we are summing up, or we are taking average, and we are deciding behavior of the matter. And if such kind of study we will be doing in thermodynamics, it is called as statistical thermodynamics. समजलं का? Hello, hello, yes. Yes, sir. As the number of molecules is very large, आता त्या सिस्टम मध्ये बरेच काही मॉलिक्युल्स असणार आहेत, गॅस जर भरपूर असेल तर, ठीक आहे. ऍडव्हान्स्ड स्टॅटिस्टिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन चेंजेस इन द सिस्टम. मग त्या ठिकाणी ऍडव्हान्स्ड स्टॅटिस्टिकल मेथड्स वापरायला लागणार आहेत आपल्याला त्याचा स्टडी करण्यासाठी. त्याला आपण स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स असं म्हणतोय ना. सच स्टडी इज made in the microscopic or statistical thermodynamics असं म्हणलंय ना. क्वांटिटी स्पेसिफाईड कॅनॉट बी मेजर्ड अँड परसिव्ड बाय आवर सेन्सेस. आपण ते सेन्सेस नाही करू शकत. कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस असं काय होतं का हो तिकडे 12वी मध्ये? कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस, प्रत्येक मॉलिक्युलचं Yes, व्हेलॉसिटी, sir. कायनेटिक Yes. एनर्जी, आपण काहीतरी फॉर्म्युला आरएमएस काहीतरी, रूट मीन काय होतं ते, आरएमएस का काय होतं बघा ना, रूट मीन स्क्वेअर काय होतं ते आठवतं का थोडं? फिजिक्स मध्ये होतं ते. हॅलो, RNES. हा आरएमएस म्हणजे काय? रूट मीन स्क्वेअर, काय म्हणायचं त्याला? रूट स्क्वेअर, Root means square velocity. हा, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. मग ते थोडंसं आठवतं का बघा ना. रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी आय वॉन्टेड टू कॅल्क्युलेट, सो हाऊ मेनी मॉलिक्युल्स आर प्रेझेंट इन द सिस्टम, सो ईच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्युल अँड इट्स व्हेलॉसिटी वी आर ट्राइंग टू कन्सिडर. असं काय आठवतं का बघा ना. त्याचं काहीतरी ऍव्हरेज वगैरे करून डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असं करून काहीतरी ते स्क्वेअर रूट मध्ये फॉर्म्युला होता, बरोबर का? दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल. इट मीन्स kinetic theory of gases, what actually you learned in 12th standard, that can be the example where actually each and every individual molecule we studied, okay, at molecular level, and that kind of study we are calling it as statistical thermodynamics. समजलं का? फिजिक्स आठवा आहे ना 12वीचं, जास्त डिटेल मध्ये डीप मध्ये नाही, बिकॉज such kind of approach we are not following in mechanical engineering. We are following which view? Macroscopic view we are following in thermodynamics. It means classical thermodynamics we are using in mechanical engineering. समजलं का? हॅलो, आपल्याला हे वापरत नाही येत आपण, ठीक आहे. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये मॅक्रोस्कोपिक जो आहे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, इट विल बी ऑब्झर्व, इट विल बी स्टडीड, ओके, इन डिटेल. आपल्या पूर्ण थर्मोडायनामिक्स मध्ये याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. ह्याचा 12वी मध्ये काहीतरी अभ्यास केलता तुम्ही, माहित नाही मला केलता का नाही बघा. होतं का तसलं काय? हॅलो, येस. VRMS is equal to root 3 RTM होतं. हा, बरंच काही ते फॉर्म्युला होतं, आणि ते फॉर्म्युला कसं आलतं बघा, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्युलच्या कायनेटिक व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर असं काहीतरी फॉर्म्युला होता तो, बरोबर, डिराईव्ह करायचा आधी. Under root of C1 square plus C2 square upon A. Where C is हा. velocity of हा, sir. where C is velocity of
Molecules, each molecules. डिफरंट मॉलिक्युल्स, बरोबर का? C1 हा, म्हणजे yes. पहिल्या मॉलिक्युलची व्हेलॉसिटी, C2 म्हणजे दुसऱ्या मॉलिक्युलची व्हेलॉसिटी, असं काहीतरी शिकलो आपण 12वीत. तर ते जे काही शिकलं Yes. फिजिक्स मध्ये ते तुम्ही समजून घ्या. ते म्हणजे काय आहे तर मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू आहे तो, ज्याला आपण स्टॅटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स म्हणणार आहे. ते फक्त आपल्याला जाता जाता तोंड ओळख व्हावी की आपण जे 12वीत शिकलो ते काय होतं, तर ते काय होतं समजलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. And in engineering, basics of mechanical engineering, which approach we are following, which view we are considering for thermodynamics? Macroscopic, where instead of considering individual molecules, we are considering effect of all molecules together. Okay, it is called as classical thermodynamics, ज्याला आपण macroscopic view म्हणू. जाऊया पुढे. Yes, sir. Now let us try to understand working substance. This is very important. काय म्हणणार बघा ना, पॉइंट म्हणू आपण इकडे, ठीक आहे? वर्किंग सबस्टन्स. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय वर्किंग सबस्टन्स. मी काही लाईन्स वाचतो, नंतर आपण समजून घेऊ, ठीक आहे? ऑल थर्मोडायनॅमिक सिस्टम्स कंटेन अ सर्टन फ्लुइड. ह्याच्याबद्दल पण मी सांगितलं होतं ना, व्हॉट इज मीन बाय फ्लुइड. फ्लुइड इज हॅव्हिंग द टेंडन्सी टू फ्लो. जे वाहू शकतं त्याला फ्लुइड म्हणतो आपण. त्या वाहण्यामध्ये मग लिक्विड पण येतं आणि गॅस पण येतं. गॅस आणि लिक्विड हे दोन्ही वाहतात, सॉलिड वाहत नाही, बरोबर का? Yes, sir. सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस, दीज आर दी डिफरंट, काय म्हणूया आपण, फिजिकल स्टेट्स. These are the different physical states for any object. Either your object will have solid state, liquid, or gaseous state. But solid is not having tendency to flow, because of which solid we are not considering as a fluid. But if you will consider fluid means what? Which can flow. And if something is flowing, what that something is flowing, so liquid and gas can flow. त्याच्यामुळे आपण फ्लुइडला काय म्हणतो, लिक्विड किंवा गॅस असं पकडतोय तिकडे. मग एनी थर्मोडायनॅमिक सिस्टम इफ यू विल बी कन्सिडरिंग, सो इट विल हॅव ओके फ्लुइड. त्या थर्मोडायनॅमिक सिस्टम मध्ये फ्लुइड असेल, आणि ते फ्लुइड म्हणजे काय तर लिक्विड किंवा गॅस असेल, तर त्याला आपण वर्किंग सबस्टन्स असं म्हणतोय. समजलं का? व्हॉट इज मीन बाय वर्किंग सबस्टन्स थोडक्यात. नंतर डिटेलमध्ये बघू आपण, खालचे पॉइंट्स आहेत. एखादी थर्मोडायनॅमिक सिस्टम घेतली, तर त्या थर्मोडायनॅमिक सिस्टम मध्ये इफ सपोज वी आर युझिंग फ्लुइड मीन्स व्हॉट? आयदर लिक्विड ऑर गॅस. इफ यू विल बी युझिंग इन दिस सिस्टम, इट इज कॉल्ड ॲज वर्किंग सबस्टन्स. त्याला आपण वर्किंग सबस्टन्स असं म्हणणार आहे. मग एक एक्झाम्पल बघून जाऊया पुढे. आपण तिकडे पेल्टन व्हील टर्बाईन बघितला, बरं का? फ्रान्सिस टर्बाईन बघितला, कॅप्लन टर्बाईन बघितला. तर त्याच्यामध्ये कुठलं वर्किंग सबस्टन्स वापरले हो, सांगा? Water. Very good. So water is working substance in case of turbine, which we have seen Pelton wheel, Kaplan turbine, Francis turbine. त्या तिन्ही टर्बाईन मध्ये आपण जो फ्लुइड वापरला, म्हणजे ती सिस्टम आहे एक. जिकडे टर्बाईन, आपण टर्बाईनचा अभ्यास केला, तर त्याला सिस्टम जर म्हणलं आपण, तर त्याच्यामध्ये कुठलं वर्किंग सबस्टन्स, कुठलं काय फ्लुइड वापरलं, तर वॉटर वापरलंय ना. वॉटर कॅन बी दी वर्किंग सबस्टन्स, ओके, इन केस ऑफ टर्बाईन. Similarly, now if I will ask, in compressor, what will be the working substance? Compressor मध्ये Yes. गॅस और एअर और गॅस, येतं का लक्षात बघा? एअर और गॅस कॅन बी दी वर्किंग सबस्टन्स फॉर कॉम्प्रेसर. And if one more question I will ask, in case of pumps, what will be the working substance? Liquid water. लिक्विड म्हणू आपण. Water. लिक्विड, सी हिअर, लिक्विड कॅन हॅव ओके डिफरंट काइंड्स ऑफ लिक्विड्स. तिकडे मग वॉटर असेल. समजा तुम्ही तेलाच्या खाणीमध्ये गेला असेल, तर ऑइल इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लिक्विड, बरोबर का? ऑइल असेल, शेंगदाण्याचं तेल असेल, बघा आहे ना, किंवा पेट्रोल असेल, डिझेल असेल. दीज आर दी ऑइल्स. पेट्रोलियम ऑइल्स म्हणतो आपण त्याला, काय बघा. सो पेट्रोलियम ऑइल्स कॅन ऑल्सो बी कन्सिडर्ड ॲज अ लिक्विड. अँड इन केस ऑफ पंप्स, that can be okay working substance. येतं का लक्षात? What is mean by working substance? हॅलो. Yes. जे एखाद्या सिस्टम मध्ये वापरलं गेलेलं फ्लुइड म्हणजे लिक्विड किंवा गॅस. मग लिक्विड किंवा गॅस जर एखाद्या सिस्टम मध्ये वापरलं जात असेल, तर त्याला वर्किंग सबस्टन्स असं म्हणायचं. इट म्हणजे वर्किंग सबस्टन्स अंडरगोज ओके चेंजेस इन इट्स प्रॉपर्टीज.
ह्या वर्किंग सबस्टन्सची स्पेशालिटी काय आहे की when you will be using this working substance in any thermodynamic system, at that time what happens, their property changes. त्यांच्या प्रॉपर्टीज मध्ये चेंजेस होतात. मग आपण तिकडे बघितलं की कॉम्प्रेसर मध्ये बघितलं की येणारी जी काही एअर आहे किंवा गॅस आहे ती कमी प्रेशरची येते आणि जाणारी जी काही एअर आहे त्या एअर किंवा गॅस आहे त्या कॉम्प्रेसर मधून बाहेर पडणारी एअर किंवा गॅस आहे त्याचं प्रेशर काय होतो, वाढतं. बरोबर. हॅलो. Yes, sir. हा, मग तिकडे काय झालं की प्रॉपर्टी चेंज झाल्या. म्हणजे वर्किंग सबस्टन्स म्हणजे असा सबस्टन्स आहे की त्याच्यामध्ये चेंजेस होतात. त्याच्या आतमध्ये जे काही प्रॉपर्टीज आहेत, फॉर एक्झाम्पल प्रेशर असेल, त्याचं व्हॉल्यूम असेल, ठीक आहे, प्रेशर, व्हॉल्यूम असेल किंवा टेम्परेचर असेल. सो सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, इफ यू विल बी कन्सिडरिंग दिस प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग ड्युरिंग दी एनर्जी ट्रान्सफर. त्यावेळेस एनर्जीचं ट्रान्सफर होतं त्यावेळेस प्रॉपर्टीज ऑफ दी वर्किंग सबस्टन्स आर चेंजिंग. थोडक्यात हे समजलं का? Properties of working substance are changing. Why properties of working substance are changing? Because energy transfer is taking place, and when energy transfer is taking place, definitely there is change in properties of the working substance. समजलं का? एनर्जीचं ट्रान्सफर झाली, एनर्जीचं चेंज झालं तिकडे, कायनेटिक एनर्जीचं पोटेन्शियल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जी मध्ये चेंजेस झालं म्हणजे तिकडे काय होतं, प्रॉपर्टी चेंज होतात. फॉर एक्झाम्पल डॅम मध्ये, धरणामध्ये असलेलं वॉटर, ठीक आहे, धरणामध्ये असलेल्या वॉटरमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. ते वॉटर ज्यावेळेस पेनस्टॉक पाईप मधून खालती येते तिकडे टर्बाईन कडे, त्यावेळेस त्याचं काय होतं, कायनेटिक एनर्जी मध्ये रूपांतर होतं. म्हणजे धरणामधल्या असलेल्या वॉटर मधली जर व्हेलॉसिटी बघितली तर 0 असणार आहे, बरोबर का? इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर इन द डॅम. Yes, So, sir. Yes, sir. but when we'll be opening the gates, so water will start flowing towards the turbine through penstock pipe, and it will have kinetic energy. So velocity of that water is increasing. मग एक प्रॉपर्टी त्याची चेंज झाली, जी व्हेलॉसिटी 0 होती ती वाढली तिकडे. सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग. आणि एनर्जी ट्रान्सफर झाला इकडे, पोटेन्शियल एनर्जीचं रूपांतर हे कायनेटिक एनर्जी मध्ये झालं. It means in short, when there is energy transfer, at that time what happens, there will be changes in the properties of the working substance. समजलं का? Yes, sir. मग तिकडे एक्झाम्पल दिलं बघा ना, स्टीम इंजिन जर असेल, ते शोले मूवी मध्ये दाखवलं बघा ना, तुम्ही बघितलं का मूवी? बघा, त्याच्यामध्ये स्टीम टर्बाईननी ती रेल्वे चाललेली आहे, तर त्याच्यामध्ये स्टीम जे काय आहे ते वर्किंग सबस्टन्स आहे, ठीक आहे. एअर इन द एअर कॉम्प्रेसर, आपण एअर कॉम्प्रेसर शिकला आपण, त्याच्यामध्ये वापरली गेलेली एअर किंवा गॅस म्हणा ना, हवा किंवा वायू काय म्हणा बघा ना, गॅस, ह्यांना जर आपण कॉम्प्रेसर मध्ये वापरलं तर तिकडे एअर किंवा गॅस कॅन बी दी वर्किंग सबस्टन्स. त्याला वर्किंग सबस्टन्स असं म्हणायचं आहे. आयसी इंजिन, इंटरनल कंबशन इंजिन, जे आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये ह्या वर्षी बरं का, त्या आयसी इंटरनल, मला वाटतं केमिस्ट्री मध्ये आहे तुम्हाला, बरोबर का? फ्युएल चॅप्टर, हॅलो, आहे का? Yes, sir. फ्युएल चॅप्टर मध्ये तुम्ही शिकला असेल बघा ना, फ्युएलचं बर्न होतं तिकडे, ऑक्सिडेशन होतं आणि लार्ज अमाऊंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज युटिलाइज, थर्मल एनर्जी जनरेटेड विच इज युटिलाइज टू ड्राईव्ह द व्हेकल. एखादी गाडी धावते म्हणजे काय होतं तिकडे, त्या फ्युएलचं कंबशन होतं. फ्युएलचं कंबशन त्या इंटरनल कंबशन इंजिन मध्ये होतं आणि त्याचं थर्मल एनर्जीचं रूपांतर हे मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये होऊन गाडी धावते, बरोबर. मग तिकडे जर ते एक्झाम्पल घेतलं आहे, इंटरनल कंबशन इंजिन, इफ यू विल बी कन्सिडरिंग इन केस ऑफ 2-wheeler and 4-wheeler, in this case fuel and air mixture, okay, air and fuel mixture किंवा fuel and air mixture कसं वाचणार बघा ना, air and fuel or fuel and air mixture, this will become the working substance. तिकडे मग जर तुम्ही जाता जाता थोडस सांगतोय ना 2 लाईन, पेट्रोल इंजिन जर घेतलं तिकडे, तर तिकडे पेट्रोलचं आणि एअरचं मिक्सचर जे आहे ते इंटरनल कंबशन म्हणजे त्या सिलेंडर मध्ये सोडलं जातं, लक्षात घ्या. आणि स्पार्क प्लग असतो, त्या स्पार्क प्लग मुळे काय होतं तिकडे, स्पार्क तयार होतो आणि त्या स्पार्क मुळे ऍक्च्युली इंटरनल कंबशन इंजिन जे काही सिलेंडर आहे त्याच्यामध्ये स्फोट होतोय आणि ते एक्सप्लोजन जे काही होतं त्याला लार्ज अमाऊंट ऑफ थर्मल एनर्जी जनरेट होते. पिस्टनचं मुवमेंट होत आहे ना, TDC to BDC, BDC to TDC, because of which actually power will be given to the rear wheels and your vehicle will be driven with the help of internal combustion engine. समजतंय का? हॅलो. जर तुम्ही तिकडे
कसलं इंजिन? एसआय इंजिन आणि सीआय इंजिन बरं का. जाता जाता दोन माहिती आपल्या नाहीये ते सिलेबस मध्ये. एसआय आणि सीआय तुम्हाला माहितीसाठी आहे. एसआय आणि सीआय ना दीज आर टू टाइप्स ऑफ इंजिन्स. एसआय ला पेट्रोल इंजिन म्हणतात, सीआय ला डिझेल इंजिन म्हणतात. एसआय मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजिन, सीआय मीन्स कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिन. त्याला डिझेल इंजिन असं म्हणतात, त्याला पेट्रोल इंजिन असं म्हणतात. अँड इन केस ऑफ एसआय, okay, SI. In case of SI engine, spark plug is used, whereas in case of compression ignition engine, uh, uh, काय वापरतात तिकडे? इंजेक्शन फ्युएल इंजेक्शन पंप वापरतात. हॅलो, फ्युएल इंजेक्शन पंप इज युज्ड अँड कॉम्प्रेस्ड एअर अँड विथ द हेल्प ऑफ फ्युएल इंजेक्शन पंप अँड कॉम्प्रेस्ड एअर, compression ignition engine is producing the large amount of thermal energy, because of which diesel engine vehicles which will be operated on diesel engine, these diesel engine, these vehicles we can drive and with the help of CI engine. समजलं का? CI म्हणजे काय, SI म्हणजे काय? हॅलो हॅलो Yes, sir. SI म्हणजे स्पार्क इग्निशन इंजिन. त्याला दुसरं नाव पेट्रोल इंजिन. जिकडे पेट्रोल हे फ्युएल वापरलं जातं, इकडे थोडस लिहू आपण पेट्रोल म्हणून इकडे. ठीक आहे, पेट्रोल. आणि इकडे डिझेल, DIECL, डिझेल. ठीक आहे, डिझेल म्हणजे सीआय, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिन. इकडे स्पार्क प्लग वापरला जात आहे ना. पेट्रोल इंजिनचं जर गाडी असेल तर स्पार्क प्लग असतो तिकडे, आणि स्पार्क प्लग मधून स्पार्क जनरेट होऊन तिकडे ते बर्निंग होतं. पण इकडे डिझेल इंजिन मध्ये कॉम्प्रेशन जास्त केलं जातं एअरचं, आणि जे काही डिझेल आहे ते जसं आपण सोडलं त्या सिलेंडर मध्ये, ऑटोमॅटिक कॉम्प्रेस्ड एअरमुळे ऑलरेडी टेम्परेचर जास्त झालेलं असतं सिलेंडरच्या आतमध्ये. जसं तुमचं तिकडे डिझेल येणार तसं तिकडे स्फोट होतोय, इग्निशन होत आहे डिझेलचं, आणि तिकडे मग लार्ज अमाऊंट ऑफ थर्मल एनर्जी अँड व्हेकल पळतं. ते समजलं का? म्हणजे Yes, sir. थोडक्यात जर तुम्ही पेट्रोल इंजिन जर तिकडे घेतला, तिकडे कन्सिडर केला, तर एअर अँड फ्युएल मिक्सचर, एअर अँड पेट्रोल म्हणू आपण, एअर अँड पेट्रोल मिक्सचर ऑफ एअर अँड पेट्रोल आहे, दॅट विल बी दी वर्किंग सबस्टन्स इन केस ऑफ SI engine or a petrol engine. In case of diesel engine, what will be the working substance? Diesel and air, compressed air म्हणू आपण. Okay, diesel and compressed air will be the working substance for diesel engine. समजलं का? What is meant by working substance? Examples. Working substance absorbs or reject heat. These are the properties. आता ह्या ज्या काय आहेत ना, these are the properties of the working substance. एखादं वर्किंग सबस्टन्स असतं म्हणजे ते काय काय करू शकतं, तर वर्किंग सबस्टन्स absorbs or reject heat. So working substance is having the tendency to absorb or reject the heat. म्हणजे एकतर ते हीट ऍब्सॉर्ब करतं किंवा हीट बाहेर सोडतं. जर आपण वॉटर कन्सिडर केलं, वॉटरला जर मी त्याला थर्मल एनर्जी जर दिली तिकडे, तर वॉटर काय होणार? हीट होणार. म्हणजे ते ऍब्सॉर्ब करतं का वॉटर? हॅलो, हीट इज वन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी म्हणू आपण. जर मी त्या वॉटरला जर हीट दिली, तिकडे थर्मल एनर्जी दिली, तर ते वॉटर हीट ऍब्सॉर्ब करतं का? हॅलो, एक एक्झाम्पल. येस, वॉटर ऍब्सॉर्ब दी हीट, बरोबर का? Yes, sir. हा, मग वॉटर जर हीट ऍब्सॉर्ब करत असेल तर त्याला वर्किंग सबस्टन्स म्हणायचं. थोडक्यात वर्किंग सबस्टन्स ऍब्सॉर्ब ऑर रिजेक्ट दी हीट. आणि जर ते गरम उकळलेलं पाणी जर आपण तसंच ठेवलं, बरं का, आंघोळीच्या आधी बघा ना, गरम पाणी केलं बकेटमध्ये, पण आपण गरम पाण्याने आंघोळ न करता तिकडे आपण गेलोच नाही, 15-20 किंवा अर्धा 1 तासानंतर गेलो, तर ते जे काही गरम पाणी होतं ते थंड होत आहे ना. थंड होतं म्हणजे त्याची हीट जी काही आहे ती रिजेक्ट होते आहे ना सराउंडिंगला, बरोबर? हॅलो, Yes, sir. so working substance is the substance which absorbs or rejects the heat. This is the first property of working substance. Now I am reading second property. Let us try to understand second property. It does work or work is done on it. म्हणजे हे जे काही वर्किंग सबस्टन्स आहेत, ह्या वर्किंग सबस्टन्स वरती काम होतं, किंवा हे वर्किंग सबस्टन्स आपल्याला काम करण्यासाठी मदत करतात, म्हणजे त्यांच्याकडून काम केलं जातं. लक्षात बघा. हॅलो, इट डज वर्क म्हणजे ते स्वतः काम करतात, अँड वर्क इज डन ऑन इट म्हणजे त्यांच्यावरती काम केलं जातं. हॅलो, पॅसिव्ह रचना. पहिलं आहे ते ऍक्टिव्ह, आणि दुसरं आहे ते ऑरच्या नंतरचं पॅसिव्ह आहे. पॅसिव्ह म्हणजे
सिस्टम कडून काम केलं जातं त्याच्यावरती. वर्क इज डन. इट डज वर्क म्हणजे ते स्वतः काम करतात. वर्किंग सबस्टन्स जे काय आहेत, स्टीम असेल, एअर असेल, एअर फ्युएल मिक्सचर असेल, वॉटर असेल, तर हे स्वतः काम करतात किंवा ह्यांच्यावरती काम केलं जातं. आता ह्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आपण दोन्ही शिकलो आपण तिकडे. जर तिकडे पंप कन्सिडर केला, ठीक आहे, पंप, तर पंप जर कन्सिडर केला तर वॉटर जे काही लिक्विड आहे, लिक्विड जे काही आहे ना, त्या लिक्विडला आपण काय करतो, वी आर लिफ्टिंग लिक्विड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल. So in such cases, what is required actually, work needs to be provided, and बरोबर का, in the form of electrical energy. तिकडे पंप वापरतो आपण. पंप काय करतो, तर इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये करून लोअर लेवलचं वॉटर हे वरच्या हायर लेवलला पोहोचवलं जातं. मग तिकडे वर्क जे काय आहे ते करण्यासाठी एनर्जी लागली, बरोबर का? हॅलो. मग तिकडे वर्क इज डन ऑन इट, हे झालं तिकडे. आणि दुसरं एक्झाम्पल, ज्यावेळेस वॉटरच घेतलं पण टर्बाईन मध्ये कन्सिडर केलं, तर तिकडे त्या वॉटरमुळे वर्क होतं ऍक्च्युली. येतं का लक्षात बघा. त्या वॉटरमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी, अँड बिकॉज ऑफ विच ऍक्च्युअली ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन्स आर गेटिंग रोटेटेड. इट मीन्स मेकॅनिकल एनर्जी जनरेटेड, अँड दॅट मेकॅनिकल एनर्जी विल हेल्प अस टू प्रोड्यूस वर्क. हॅलो. मग तिकडे वर्क जे काय आहे ते वॉटरनी वर्क केलेलं आहे, लक्षात घ्या. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. हा सेकंड पॉइंट आहे. म्हणजे एक तर वर्किंग सबस्टन्स स्वतः काम करतात किंवा सिस्टम कडून त्या वर्किंग सबस्टन्स वरती काम केलं जातं, असा अर्थ आहे तिकडे. इट डज वर्क ऑर वर्क इज डन ऑन इट. ओके. अँड थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग सबस्टन्स इज व्हॉट, इट इज कॉम्प्रेस्ड ऑर एक्सपांडेड. ओके. त्यांना कॉम्प्रेस करू शकतो किंवा एक्सपांड करू शकतो. इट कॅन बी हिटेड ऑर कूल्ड. त्यांना आपण उष्णता देऊ शकतो किंवा थंड करू शकतो. सो दॅट डिझायर्ड एनर्जी ट्रान्सफर इज अचीव्ड. हे कशासाठी करायचं, तर डिझायर्ड एनर्जी ट्रान्सफर आपल्याला अचीव्ह करण्यासाठी समटाइम्स वी नीड टू कॉम्प्रेस, वी नीड टू एक्सपांड. कॉम्प्रेस अँड एक्सपांड, ओके, these two terms we can use, okay, for gases or air. एअर किंवा गॅस साठी कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन होतं तिकडे. हिटेड और वी कॅन हीट और वी कॅन कूल. आता हे हिटिंग आणि कुलिंग जे काय आहे ते लिक्विड आणि गॅस दोघांसाठी होतं. हॅलो. येस. वी कॅन हीट, वी कॅन हीट एअर और गॅस as well as water or liquid, any kind of liquid or water also we can heat. We can cool gas, we can cool liquid. But if you will observe, okay, compression and expansion, okay, these are the two processes which are happening only for gas. हे फक्त गॅस साठी होतं असं लक्षात घ्या. म्हणजेच वर्किंग सबस्टन्स कॅन बी कॉम्प्रेस्ड, एक्सपांडेड. वर्किंग सबस्टन्स कॅन बी हिटेड और कूल्ड सो दॅट डिझायर्ड एनर्जी ट्रान्सफर इज अचीव्ड. म्हणजे थोडक्यात जर आपण त्या वर्किंग सबस्टन्सला कॉम्प्रेस केलं किंवा एक्सपांड केलं किंवा हीट केलं किंवा कूल केलं, तर तिकडे कशासाठी हे सगळं करतोय, तर एनर्जी ट्रान्सफर होण्यासाठी. समजलं का व्हॉट इज मीन बाय वर्किंग सबस्टन्स? येस. Yes, sir. Now this also I think you have learned in 12th, okay, homogeneous and heterogeneous system. Hello. Yes. होमोजिनियस म्हणजे सेम फिजिकल स्टेट. सॉलिड असेल तर सगळे सॉलिड एकत्र आले तर ती होमोजिनियस सिस्टम झाली. हेट्रोजिनियस सिस्टम म्हणजे काय, Different state. सॉलिड आणि लिक्विड. त्याच्यामध्ये मग फरक आहे, परत वेगवेगळे केमिकल्स एकत्र आले तरी पण त्याला आपण हेट्रोजिनियस सिस्टम म्हणू शकतो, बरोबर का? रॉकेल आणि पाणी एकत्रित मिक्स केलं तर त्याला होमोजिनियस म्हणणार का हेट्रोजिनियस म्हणणार? हॅलो. Heterogeneous. Because two chemicals we are mixing two chemicals, and if chemical composition of two chemicals, okay, chemical composition of two chemicals is different, and if we are mixing them, we can call that system as heterogeneous system. पण समजा मी रॉकेल मध्येच रॉकेल मिक्स केलं तर त्याला काय म्हणणार आपण? होमोजिनियस. Homogeneous. Chemical composition is not changing, and if chemical composition is not changing, we are calling it as homogeneous system, where chemical composition of fluid is not changing. And
if chemical composition of fluid is changing in the system, we are calling that system as heterogeneous system. असं थोडक्यात लक्षात घ्या, नंतर आपण डिटेल मध्ये बघू. समजलं हे? हॅलो हॅलो Yes, sir. Yes. Yes, sir. मग वाचतो मी थोडंसं बघा ना. If the quantity of matter is homogeneous throughout in the chemical composition, the physical structure and physical structure, त्याचं फिजिकल स्ट्रक्चर पण जर सेम राहत असेल तर इट इज कॉल्ड एज होमोजिनियस म्हणू आपण. अ सिस्टम कन्सिस्टिंग ऑफ सिंगल फेज इज कॉल्ड एज होमोजिनियस सिस्टम. एकच फेज असेल तर ठीक आहे, तर त्याला होमोजिनियस सिस्टम म्हणू आपण. ठीक आहे. अ सिस्टम कन्सिस्टिंग ऑफ मोर दॅन वन फेज इज कॉल्ड एज हेट्रोजिनियस सिस्टम. दुसरं एक एक्झाम्पल, पाणी आहे, एक बकेट आहे. ठीक आहे. ह्या बकेटमध्ये पाणी आहे ना, पाण्यामध्ये दगड टाकली, कसली सिस्टम झाली हो? सॉलिड आणि लिक्विडचं कॉम्बिनेशन झालं आहे. फिजिकल स्टेट्स आर नॉट रिमेनिंग सेम, वी कॅन कॉल इट एज हेट्रोजिनियस सिस्टम. ओके. हॅलो, मला वाटतं इयत्ता Yes, 12वी मध्ये क्वेश्चन होता, मिल्क इज होमोजिनियस और हेट्रोजिनियस, होतं का? मिल्क इज होमोजिनियस और हेट्रोजिनियस होतं का नाही बघा ना. ठीक आहे, मी जातोय पुढे ना. प्युअर सबस्टन्स समजलं का? वर्किंग सबस्टन्स म्हणजे काय? हॅलो, वर्किंग सबस्टन्स समजला का? होमोजिनियस हेट्रोजिनियस सिस्टम समजल्या का? हॅलो. हो सर. Yes. हो सर. Yes, sir. Now let us try to understand what is meant by pure substance. So if pure substance म्हणजे working substance आहे पहिली गोष्ट बरं का. Pure substance is working substance and has a homogeneous and invariable chemical composition. It is called as pure substance. म्हणजे प्युअर सबस्टन्स हा वर्किंग सबस्टन्स आहे आणि त्याचं होमोजिनियस आहे, तो इनव्हेरिएबल केमिकल कॉम्पोजिशन म्हणजे त्याचं स्वतःचं केमिकल कॉम्पोजिशन हे चेंज नाही होत, अशा सबस्टन्सला आपण प्युअर सबस्टन्स म्हणतोय. फॉर एक्झाम्पल, तिकडे बघा ना, आईस घेतलं, वॉटर घेतलं आणि स्टीम घेतलं. ठीक आहे. वॉटरला आईसला आपण तिकडे हीट केल्यानंतर कशात कन्व्हर्जन होतो त्याचं? हॅलो, वॉटर मध्ये. हा, म्हणजे आईस जो आपल्याला सॉलिड वाटतोय तो सॉलिड आहे का नाही माहित नाही. ठीक आहे. आईस जो काही आहे तो सॉलिड आपण त्याला समजतोय, त्या सॉलिडला आपण हीट केलं की ते वॉटर होते, म्हणजे लिक्विड होते. त्या वॉटरला, त्या लिक्विडला आपण हीट केलं की स्टीम होत आहे, पाण्याची वाफ म्हणतो आपण. मग इकडे सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस, दीज आर दी टू डिफरंट फेजेस you will find in this system. If suppose you are using these three काय म्हणणार बघा ना, ice, water and steam, these three things if you will be using separately in the system, and if you will observe its chemical composition is remaining same. ice जरी घेतलं तरी तिकडे H2O च असणार आहे, बरोबर का? हॅलो, केमिकल कॉम्पोजिशन, वॉटर जरी घेतलं तरी केमिकल कॉम्पोजिशन H2O च असणार आहे. स्टीम जरी घेतलं, पाण्याची वाफ जरी घेतलं तरी त्याचं केमिकल कॉम्पोजिशन H2O च असणार आहे. इट मीन्स, सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर we can understand what is meant by pure substance. So pure substance is the substance, okay, which is having homogeneous and invariable. Invariable means what? Its chemical composition is not changing. So such substance is called as pure substance, and water is the pure substance. Its molecular formula is H2O, and which is remaining same for all the three states: solid, liquid and gaseous. ब्रॅकेट मध्ये म्हणलं तिकडे आईस, वॉटर अँड स्टीम. त्या तिन्ही फेजेस सॉलिड आहे, आईस म्हणजे सॉलिड आहे, वॉटर म्हणजे लिक्विड, काय म्हणणार बघा ना, लिक्विड म्हणू आपण, आणि स्टीम म्हणजे गॅस म्हणू, गॅसियस फॉर्म मध्ये. ह्या तिघांच्या तिन्ही स्टेट मध्ये, वॉटरच्या ह्या तिन्ही स्टेट मध्ये केमिकल फॉर्म्युला, केमिकल कॉम्पोजिशन वॉटरचं बघितलं तर ते H2O च राहते. त्याच्यामुळे वॉटर इज प्युअर सबस्टन्स. दिस इज दी वन एक्झाम्पल विथ विच वी कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय प्युअर सबस्टन्स. समजलं का? हॅलो, येस. Yes, sir. Now I think thermodynamic system, this also already you have learned, okay, what is meant by thermodynamic system. This is the system, this is the boundary, okay. Boundary sometimes it will be real or imaginary. कधी कधी बाउंड्री ही कसं असतं बघा ना, इमॅजिनरी असते आणि कधी कधी रिअल असते. जर सिलेंडर एक्झाम्पल घेतलं आहे ना, जे घरामध्ये स्वयंपाकासाठी वापरलं जात आहे ना, सिलेंडर जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर ते सिलेंडर जे काही आहे त्या सिलेंडरला आपण कसली बाउंड्री आहे ही बघा, हे आतमध्ये गॅस असतं आणि ही जी काही बाउंड्री आहे ती बाउंड्री रिअल आहे का इमॅजिनरी आहे? हॅलो, रिअल. रिअल आहे. रिअल.
रिअल आहे. आतमध्ये असलेल्या गॅस जो ह्या सिलेंडर मध्ये आहे गॅस, आणि जर ही बाउंड्री बघितली आपण, बाहेरचं लोखंडी आवरण म्हणून आहे, बाहेरचं लोखंडी आवरण त्या सिलेंडरच्या बाहेरचं भोवतीचं आवरण जे काही आहे ते आवरण म्हणजे बाउंड्री झाली. आतमधला गॅस जो एलपीजी म्हणतो आपण, लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस, दॅट कॅन बी द सिस्टम and which is made up of matter. It is made up of matter or which will have the mass. त्या गॅसला काहीतरी मास असणार आहे. मला वाटतं त्याच्यावरती लिहिलं असतं आणि 14.5 kg असं काहीतरी लिहिलं असतं. बघितलं का हो कधी? Yes, sir. Yes. वजन असतं, म्हणजे आतमध्ये गॅस आहे, गॅस म्हणजे मॅटर आहे, त्याला वजन आहे, म्हणजेच त्याला मास आहे. ठीक आहे. आणि सराउंडिंग म्हणजे एन्व्हायरमेंट म्हणतो आपण. So boundary, system and surrounding, let us try to understand. So before moving to actual definition of thermodynamic system, see when you will be considering any object in the any object for your thermodynamic study, एखादा थर्मोडायनामिक स्टडी साठी आपण घेतलेला, अभ्यासासाठी घेतलेली जी काही रिक्वायरमेंट आहे आपली, त्याला आपण सिस्टम असं म्हणतोय. येतं का लक्षात? सिस्टम म्हणजे काय? तुम्ही केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये गेल्यानंतर जे काही टायट्रेशन करायचं आहे तिकडे, टायट्रेशन म्हणजे काय? धनश्री, प्लीज डोंट राईट B37. हॅलो, तुम्हाला लिहायचं आहे का काही? हॅलो, डू यू वॉन्ट टू राईट? धनश्री, हॅलो. नो सर, ते चुकून झालं. ठीक आहे. काय सांगितलं बघा. System. Titration. केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये गेल्यानंतर, इफ सपोज यू वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सो इफ यू आर डुईंग टायट्रेशन्स, तिकडे ब्युरेट असते, फ्लास्क असतं, त्या फ्लास्क मध्ये काय काय केमिकल्स असतात बघा, इंडिकेटर टाकतो, फेनॉफ्थेलिन असलं काय होतं का बघा, गुलाबी कलर असतो, ते स्टरिंग करायचं तिकडे. ते एक एक्झाम्पल आहे तिकडे. त्या एक्झाम्पल मध्ये ब्युरेट आणि त्या आतलं केमिकल जर आपण स्टडीसाठी घेतलं तर त्याला सिस्टम म्हणू आपण आहे. त्या ठिकाणी जी काही सिस्टमची जी काही बाउंड्री आहे ती कसली असणार आहे? केमिस्ट्री लॅब मध्ये इफ यू आर डुईंग एक्सपेरिमेंटेशन, सो ऍट दॅट टाइम देर विल बी ऑल्सो यू विल फाइंड बाउंड्री, बट दॅट बाउंड्री विल बी इमॅजिनरी. येतं का लक्षात? हॅलो. Imaginary. Yes, sir. इमॅजिनरी Yes, sir. बाउंड्री असते तिकडे. तुमचं स्वतःचं जे काही एक्सपेरिमेंटेशन चालू आहे तिकडे इमॅजिनरी बाउंड्री असते. तुमचा स्वतःचा अभ्यास चालू आहे तिकडे. म्हणजेच तिकडे थर्मोडायनेमिक सिस्टमला आपण डिफाईन काय करतोय, तर त्यावेळेस आतमध्ये जे काही सिस्टम मध्ये, त्या टायट्रेशन मध्ये जे काही ब्युरेट वापरलं, फ्लास्क वापरलं, केमिकल वापरलं, प्रत्येकाला फिक्स्ड मास असणार आहे का हो? वजन असणार आहे प्रत्येकाला, बरोबर का? Yes, sir. त्या चंचुपात्रात घेतलेल्या केमिकलला काहीतरी वजन असणार आहे, त्या चंचुपात्राला काहीतरी वजन असणार आहे, फ्लास्कला, ब्युरेटला, त्या स्टँडला, आणि तुम्ही जर त्या सिस्टम मध्ये असाल तर तुम्हाला पण काहीतरी वजन आहे. वजन म्हणण्यापेक्षा काय म्हणणार बघा, वस्तुमान आहे. वस्तुमान आणि आकारमान काय? मास म्हणजे काय? बघा, mass and weight, and both things are different, that already we have discussed in first session of this thermodynamics. Let us not काय बघा ना, फिक्स्ड मास असतं ते, फिक्स्ड मास, आणि रिजन पण फिक्स असतोय. काय स्पेस आपण वापरणार आहोत त्या लॅब मधली, तिकडे रिजन पण फिक्स असतं ना. अंडर कन्सिडरेशन टू अनालाइज अ प्रॉब्लेम. अंडर कन्सिडरेशन टू अनालाइज अ प्रॉब्लेम मीन्स व्हॉट? यू आर डुईंग सम काइंड ऑफ अनालिसिस, and if you will be doing some kind of analysis with fixed mass of region under consideration to analyze a problem, or if you want to do some certain kind of study, and it is called thermodynamic study म्हणू आपण, it is called as system. समजलं का? what is meant by system? System is परत असं मी सांगतो बघा ना सोप्या भाषेत, सिस्टम इज डिफाइंड ऍज ए फिक्स्ड मास ऑफ रिजन आहे ते. असं पण म्हणू आपण की for studying, okay, thermodynamic system, or to solve any kind of thermodynamic problem we are studying, such kind of fixed mass of region is called as a system. Yes? Hello? समजलं का? Yes, sir. Everything external to the system is called as surrounding. मग या सिस्टमच्या बाहेरचं जे काय आहे त्याला आपण सराउंडिंग म्हणतोय.
एव्हरीथिंग म्हणजे सर्व काही, ठीक आहे. एक्सटर्नल टू दी सिस्टम, त्या सिस्टमच्या बाहेरचं सर्व काही जे काही आहे त्याला एन्व्हायरमेंट किंवा सराउंडिंग असं म्हणतोय आपण. and there is boundary, okay, that boundary is sometimes real or imaginary. That boundary is imaginary line म्हणू आपण, imaginary line or real line which separates the system and surrounding. That imaginary line is called as boundary. Sometimes it will be imaginary or sometimes it will be real. समजलं का? Hello, what is meant by boundary? Boundary is the imaginary line which separates the system and surrounding. Sometimes it will be imaginary, sometimes it will be real, and it is called as boundary which separates system and surrounding. Okay, and togetherly if you will be considering system and surrounding, we will be calling it as universe. बरोबर? Hello. सिस्टम आणि सराउंडिंग एकत्रितपणे जर अभ्यासाला घेतलं तिकडे तर त्याला आपण काय म्हणतोय? युनिव्हर्स असं म्हणतोय. शिकलोय हे आपण, बरोबर का? रिव्हिजन चालू आहे. हॅलो, येस, जातोय मी पुढे फास्ट. मला वाटतं 3 वाजले इकडे. घेऊया का, एवढं घेऊया का? टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हे पण शिकलेलं आहे तुम्ही. हॅलो, फास्ट. आणि मग Yes, sir. मला Yes, वाटतं 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया आणि मग 2:15ला बॅटरी लॅपटॉपची राहिली तर तिकडे लेक्चर होईल. मधनच बंद झालं तर बंद करू आपण, ठीक. So types of thermodynamic systems. So open system, closed system, and isolated system, which already you have learned in, I think, in chemistry, 12th standard. बरोबर का? मग हे जे काही Yes, sir. ह्या ज्या काही सिस्टम्स आहेत, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम आणि आयसोलेटेड सिस्टम, ह्या ज्या काही 3 सिस्टम्स आहेत, ह्या 3 सिस्टमचं क्लासिफिकेशन कसं झालं तर ते क्लासिफिकेशन मास आणि एनर्जी ह्यांच्या ट्रान्सफर वरती झालं. ते माहितीये का हो? हॅलो, Yes, sir. yes, open system, closed system, and isolated system. These are the 3 types of thermodynamic system, and these 3 thermodynamic systems are based on, okay, mass and energy transfer, okay, between the system and surrounding. सिस्टम आणि सराउंडिंग मध्ये मासचं किंवा एनर्जीचं जर ट्रान्सफर होत असेल तर त्या मास आणि एनर्जीच्या ट्रान्सफर वरतून त्या थर्मोडायनेमिक सिस्टमचं 3 टाइप मध्ये विभाजन झालं म्हणू आपण. ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम अँड आयसोलेटेड सिस्टम. हा जातोय मी, ठीक आहे. ओपन सिस्टम मध्ये जर ही डायग्राम बघितली, बरं का, ही सिस्टम आहे, ही बाउंड्री आहे बाहेरची, ठीक आहे. बाउंड्री दाखवली इकडे, बघा. एनर्जी आतमध्ये यायला लागली, मास आतमध्ये यायला लागला आहे ना, एनर्जी पण आतमध्ये यायला लागली आणि मास पण आतमध्ये यायला लागलाय. एनर्जी बाहेर चालली आणि मास पण बाहेर चाललाय. जर असं असेल तर त्या सिस्टमला ओपन सिस्टम असं म्हणतात. इट मीन्स आय कॅन डिफाईन ओपन सिस्टम बाय ऑब्झर्विंग दिस डायग्राम. Open system is the system where energy and mass transfer is taking place across the boundary of the system. So such system is called as open system, where energy transfer is equal to mass transfer. Hello, energy in is equal to energy out and mass in is equal to mass out. जेवढं मास सिस्टम मध्ये येतं तेवढंच मास बाहेर जातं. जेवढे एनर्जी सिस्टम मध्ये येते तेवढीच एनर्जी बाहेर जाते. Such kind of system we are calling it as open system. समजलं का? Yes, sir. थोडक्यात where energy and mass transfer takes place across the boundary of the system. Across the boundary of the system, if energy and mass transfer is taking place, we are calling that system as open system. Okay, मी फास्ट जातोय पुढे. Closed system. Now in case of closed system, mass transfer is equal to 0 actually. Mass is not going to be transferred. मासचा काही संबंध नाहीये इकडे, फक्त एनर्जीचं ट्रान्सफर होतं आहे. एनर्जी दिली जाते सिस्टमला आणि एनर्जी बाहेर पडते ना सिस्टम मधून, पण मासचं ट्रान्सफर नाही होत. अशा सिस्टमला आपण काय म्हणतोय तिकडे? क्लोज्ड सिस्टम म्हणतोय. System in which only energy transfer is allowed, whereas mass transfer is restricted. So such system is called as closed system. Hello? Yes? Yes, sir. System in which only energy transfer is allowed, mass transfer is restricted, mass transfer is not taking place. So such system is called as closed system. जातोय पुढे ना. Isolated system is the system where both, ठीक है, mass transfer as well as energy transfer are restricted. हे Neither दोन्ही, energy nor mass. neither energy transfer is taking place nor mass transfer is taking place. दोन्ही पण नाही होत.
तशा सिस्टमला आपण काय म्हणतोय, आयसोलेटेड सिस्टम असं म्हणतोय. बरोबर. Yes, sir. पुढच्या लेक्चरमध्ये बीएमईच्या बरं का, आपण तिकडे एक्झाम्पल्स घेऊन समजून घेऊ आणि जाऊया मग पुढे. हे झालेलं सुद्धा थोडंसं फास्ट घेतलंय. समजलं का पण जे काही घेतलंय?